హలో గైస్, వెల్కమ్ టు మై స్టార్ బ్లాగ్స్. కేరళ ట్రిప్లో మోస్ట్ యాక్సిలరేటింగ్ పార్ట్ ఈ పువార్ బ్యాక్ వాటర్స్. ఇక్కడ బోట్ రైడ్ ఉంటుంది, మాటల్లో చెప్పలేం, కిరాక్ ఎక్స్పీరియన్స్ అసలు. పువార్ ఐలాండ్ అని కూడా అంటారు. ఈ పువార్ అంటే మీనింగ్ వచ్చేసి పూలతో నిండిన నది అంట. ఈ పువార్ బ్యాక్ వాటర్స్ త్రివేంద్రం సిటీకి జస్ట్ 30 కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్లో ఉంటుంది. ఇక్కడ బోట్ టైమింగ్ వచ్చేసి మార్నింగ్ 8 నుండి ఈవినింగ్ 5:30 వరకు ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మనకి వెనకనైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారంట ఈ మ్యాంగ్రూవ్ ఫారెస్ట్ మనం ధోనికే ఇందాం అసలు ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు ఏమంటారు. ఈ పువార్ ఐలాండ్ దగ్గర ఇట్లా మనకు బోటింగ్ పాయింట్స్ చాలా ఉంటాయి. సో మనకు ట్రిప్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందు మొత్తం మనకు డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారనమాట ట్రిప్ గురించి. Hi, welcome to Kerala. Okay, so I will explain to you about this backwater. Okay, so this is the island. You are going to watch this island. So you are in Puar. So we start from here. So हमारा ये नदी का नाम नैयार नदी है. ये नाम कैसे आ गया मालूम है? इससे 40 किलोमीटर आगे एक डाम है. डाम का नाम नैयार डाम. So पानी पूरा उधर से आ रहा है, इसलिए नदी का नाम भी नैयार रिवर है. So नैयार नदी से हम लोग शुरू करके पहले आपको लेके जाते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट में. So the boat will go 500 meters inside the mangroves. So on the way you can see different types of birds and everything. Okay. So इसके बाद आते हैं कोकोनट का बड़ा प्लांटेशन भी आते हैं, कोकोनट आइलैंड भी है. ये पूरा कवर करके इसे आगे जाए तो ना फ्लोटिंग एरिया, लॉट ऑफ फिल्म्स शूट हियर, इंडियन फिल्म्स आर शूट हियर. सो ये फ्लोटिंग कॉटेज है ना, इसमें आप एक स्पिरिचुअल प्रोग्राम बना MTV में आया, ये पूरा इधर ही शूटिंग हो गया. OT में ये बोट पे. ओके, 2 साल पहले आ गया. इसके बाद एक संगम आते हैं, इसको बोल रहे हैं अंग्रेजी में एस्चुरी पॉइंट बोल रहे हैं, वेयर दिस नैयार रिवर मीट्स द अरेबियन सी, द जॉइनिंग प्लेस. सो ये तो एक ही महीना 2 बार नहीं तो 3 बार ही होते हैं. आप अभी जाने का टाइम आपको देखने मिलता है. और एक मदर मेरी स्टेचू, द स्पेशलिटी ऑफ दिस प्लेस इज दिस इज द बॉर्डर प्लेस ऑफ बोथ केरला एंड तमिलनाडु. ओके, केरला तमिलनाडु बॉर्डर प्लेस. देन कम्स ऑन एलिफेंट रॉक. इसका शेप देखो, इट्स नेचुरल लुक्स लाइक एन एलिफेंट. ओके, देन कम्स लॉट ऑफ सेम लाइक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट्स देयर. ओके, इसके बाद आपको बीच में उतारते हैं. यही बीच का नाम है गोल्डन सैंड बीच. द स्पेशलिटी ऑफ दिस बीच इज बोथ साइड फुल ऑफ वाटर. वन साइड दिस अरेबियन सी and this area the Nayar river is flowing on, and the sand color is goldish color. That's why the beach is known as golden sand beach. So the boat will stop here and you can get down in the beach. Okay. Oh, there are lot of side activities there. Elephant ride, horse ride, ऐसा बहुत सारा एक्टिविटीज है, वो भी करेगा. आपको इंटरेस्ट है तो आपको कर सकते हैं. So इससे बाद एक एविंग करना आता है लास्ट. ओके, पहले आप एक मैंग्रोव देगा, ये तो 500 मीटर जाते हैं. तो इसका अंदर है तो 3 to 4 किलोमीटर जाएगा. So you can see different birds, butterflies, everything there. So it's very cold place. Okay, compared to this sort place, this become too cool place. Okay, then our package मतलब 2 hours करें तो आपको 2 घंटा में सारी एरिया कवर करके हम लोग इधर ही वापस आते हैं. So ये तो KTDC का अंडर है. So इधर बैकवाटर एसोसिएशन का रेट है. So रेट आते तो वही आते हैं. So 2 पर्सन आएगा तो ना 2 पर्सन का आते हैं 1 hour का 2500. So additional पर्सन कितना आते हैं, 1 hour का 500 each आते हैं. So we have 3 types ऐसा. Those 2 persons है ना, going for 1.5 hour means आपको आते हैं 3500 आते हैं. So full ride मतलब 2 घंटा करें तो 2 पर्सन का 4500 है, एडिशनल का 500 है. So kids below 10 means they are free. Okay. సో మనము యూట్యూబర్ అన్నందుకు ఇంకా మనకు డిస్కౌంట్ అయితే ఇచ్చిండు. సో మేము అందరం అయితే వెళ్తున్నాం 5500కి. 7 మెంబర్స్ అలాగే 5 మెంబర్స్ పిల్లలు ఉన్నారు. సో ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయితే 2 hours ఉంటుందంట. 2 hours ఇప్పుడు నా వెనక చూస్తున్నారు కదా, ఈ బోర్డులో ఉన్న ఇవన్నీ పాయింట్స్ అయితే మనకు కవర్ చేస్తారు వీళ్ళు. సో పోదాం ఇప్పుడైతే, ముందు చూద్దాం ఇంకా ఎట్లుంటే. మ్యాంగ్రోవ్ ఫారెస్ట్ బాగుంటుంది, చూద్దాం. ఇంకా ఇక్కడనైతే మనకు చూస్తున్నారు కదా, ఇది స్టార్టింగ్ పాయింట్ అనమాట. సో మనం అయితే ప్యాకేజ్ తీసుకున్నాం 2 hours ప్యాకేజ్. 2 hours ప్యాకేజ్ లో మనకు టోటల్ 16 వ్యూ పాయింట్స్ ఉంటాయి. 16 ప్లేసెస్ మనకు కవర్ చేస్తారు అనమాట, ఇంక్లూడింగ్ మ్యాంగ్రోవ్ ఫారెస్ట్ అండ్ సమ్ బీచెస్ ఉన్నాయి. సో ఇటు నుంచి మనకు ఉంటుంది. ఇవన్నీ బ్యాక్ వాటర్ అనమాట, ఇదంతా కూడా బ్యాక్ వాటర్. నేచర్ అయితే కిరాక్ ఉంది ఇక్కడ, మస్తు ఉంది. చూసారు కదా, మొత్తం కొబ్బరి చెట్లు. వెదర్ కూడా ఇప్పుడు మస్తు చల్లగా అయిపోయింది. ఇప్పటిదాకా ఎండ ఉంది, ఎండ తగ్గిపోయింది, మస్తు ఉంది ఇప్పుడు వెదర్. ఈ పువార్ ఐలాండ్లో మనకి టోటల్గా 16 పాయింట్స్ ఉంటాయి అనమాట. దాని గురించి అయితే మనకు ఫస్ట్ అయితే డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. అయితే మనకు టైమింగ్ వచ్చేసి 1 hour ఉంటుంది, 2 hours ఉంటుంది, 3 hours కూడా ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ జర్నీ వచ్చేసి. సో ఏది ఏమైనా కూడా మనకు టైం స్పెండ్ చేసేది మాత్రం బీచ్లో కొంచెం ఎక్కువసేపు ఉంచుతారనమాట. ఈ పువార్ బ్యాక్ వాటర్స్ ఈ ఐలాండ్ నుంచి మనకు ఏం చేస్తారంటే, ఫస్ట్ వీళ్ళు ఇక్కడ చిన్న చిన్న కెనాల్స్ ఉంటాయి అనమాట. ఈ వాటర్ నుంచి కెనాల్స్ నుంచి తీసుకొని పోతారు.
సో అటు నుంచి మనకు అలాగే మ్యాంగ్రూవ్ ఫారెస్ట్ కూడా ఉంటుంది. సో ఈ బ్యాక్ వాటర్స్ అలాగే మనకు ఈ మ్యాంగ్రూవ్ ఫారెస్ట్ ఇవన్నీ మనకు చూపిస్తారనమాట. అటు నుంచి అయితే మనకు ముందు బీచ్ కూడా వస్తుంది. సో ఆ బీచ్ కూడా చూపిస్తారు మనకి. సో ఇట్లా మనకు టోటల్గా 16 పాయింట్స్ ఉంటాయి అనమాట. ఈ 16 పాయింట్స్ కవర్ చేస్తారు. సో మనము ఈ రేట్స్ అయితే బార్గెన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు మా ట్రిప్ అయితే స్టార్ట్ అయింది, మేము బయలుదేరుతున్నాము. చూద్దాం ముందు ఇంకా ఏమేమి చూపిస్తారో చెప్తాను మీకు డీటెయిల్గా. మేము 2 hours ప్యాకేజ్ అయితే తీసుకోవడం జరిగింది. సో మాకు 5500 ఛార్జ్ చేసినారు. సో ఇక్కడ హెవీ అయితే కూర్చోబెట్టారు అనమాట, బోట్లో లిమిటెడ్గానే కూర్చోబెడతాడు. కాబట్టి మాకు ఒక 2 boats అయితే ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. సో ఇప్పుడు మేము స్టార్ట్ అయినాము. ఇవి వచ్చేసి మొత్తం నెయార్ నది అనమాట. మనకు ముందుకు వెళ్తే నెయార్ నది కూడా వస్తుంది. ఇదంతా కంప్లీట్గా ఇది వచ్చేసి ఐలాండ్ అనమాట. మనం ఈ ఐలాండ్ నుంచి మనం ముందుకు వెళ్తే మనకు ఈ మ్యాంగ్రూవ్ ఫారెస్ట్ వస్తుంది. అలాగే మనకు కెనాల్స్ కూడా వస్తాయి అనమాట. కెనాల్స్ అంటే సన్న పొడవైన దారి ఉంటుంది అనమాట, చెట్ల మధ్య నుంచి వెళ్తాం మనము. సో ముందైతే చాలా థ్రిల్లింగ్గా ఉంటుంది మనకి ఈ బోట్ రైడ్ కూడా. చూస్తున్నారు కదా, ఈ విధంగా మనకు కెనాల్స్ అయితే స్టార్ట్ అవుతాయి అనమాట. ఎందుకంటే ఇట్లా సన్న దారి ఉంటుంది. సో మనం అవంతా కూడా ఈ ఫారెస్ట్ ఉంటుంది అనమాట కంప్లీట్గా మనకు సరౌండింగ్స్. ఆ ఫారెస్ట్ నుంచి ఇట్లా మనం వెళ్తుంటే అసలు ఎక్స్పీరియన్స్ అసలు జబర్దస్త్ ఉంటుంది. చెప్తున్నా కదా, మీరు కూడా ఎప్పుడైనా ఈ కేరళ వచ్చినప్పుడు, త్రివేంద్రం వచ్చినప్పుడు ఈ పూర్ బ్యాక్ వాటర్స్ మాత్రం డెఫినెట్గా మీరు విజిట్ చేయండి. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇది ఒక ఐలాండ్, దాంతోపాటు ఇక్కడ ఒక రివర్ ఉంది. అది రివర్ వచ్చేసి మళ్ళీ అక్కడ మనకు ముందు సముద్రంలో కలుస్తుంది. సో మనకు బీచ్ కూడా తీసుకెళ్తారు. సో చాలా అమేజింగ్ ట్రిప్ అసలు ఇది. ఈ పువార్ ఐలాండ్స్లోనే ఈ ప్లేస్లో చాలా మూవీ షూటింగ్స్ అవుతాయంట. తెలుగు, తమిళ్, మలయాళం, కన్నడ, అది కాకుండా ఇంగ్లీష్ మూవీ అనకొండ ఉంది కదా, ఆ అనకొండ మూవీ షూట్ కూడా ఇక్కడ చేసినారంట. సో చాలా బాగుంటుంది. చూస్తున్నారు కదా, సరౌండింగ్ చుట్టూ మొత్తం అన్ని పచ్చని చెట్లు. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, ఇప్పుడు ఇక్కడ బోట్లోనే ఇక్కడ మన కొబ్బరి బొండాలు అమ్ముతున్నారు ఇక్కడ నీళ్ళల్లోనే. అంతే యూనిక్ ఉంటుంది అనమాట. మనకి ఒక యూనిక్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇది, ఈ పువార్ బ్యాక్ వాటర్స్, పువార్ ఐలాండ్ చాలా బాగుంటుంది. ఈ పువార్ బ్యాక్ వాటర్స్లో మనకు బోట్ రైడింగ్లో మనము డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ బర్డ్స్ కూడా మనము చూడొచ్చు. వెరైటీ ఆఫ్ బర్డ్స్ అయితే ఇక్కడ మనము చూడడానికి మనకు లభిస్తుంది. ఇక్కడ చూస్తున్నారు అది కింగ్ ఫిషర్ చెట్టు పైన కూర్చుంది. సో ఇట్లా కింగ్ ఫిషర్ అనే కాకుండా ఇంకా అనేక రకాల బర్డ్స్ అయితే మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు. చాలా బాగుంటుంది. మనం ఇది కూడా బర్డ్స్ల వరకు అయితే ఇది ఇంకా పర్ఫెక్ట్ అసలు ఈ బోట్ రైడ్. మనకు ఈ విధంగా ముందుకెళ్తుంటే నారో కెనాల్స్ కూడా వస్తాయన్నమాట. చాలా సన్నగా ఉంటుంది దారి. మనకు చుట్టుముట్టు అన్ని చెట్లు, ఆ మధ్య నుంచి మనం వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది. చూస్తున్నారు కదా, ఇక్కడ బ్రిడ్జ్ ఉంది పైన. సో ఇట్లా బ్రిడ్జెస్ కూడా మనకు ఒక 3-4 టచ్ అయితే దాని కింద నుంచి వెళ్ళడము. అలాగే చుట్టూ అలా ఇక్కడ సైడ్స్ మనం చూసుకుంటే కొన్ని రిసార్ట్స్ కూడా ఉన్నాయి అనమాట. సో ఈ డిఫరెంట్ చాలా యూనిక్ అనిపిస్తుంది ఇక్కడ సైడ్స్ అన్ని రిసార్ట్స్. ఇంకొకటి ఇట్లా బోటింగ్ పాయింట్స్ కూడా చాలా ఉన్నాయి ఈ పువార్ ఐలాండ్ మొత్తంలో కూడా. సో మనకు ఇప్పుడు మనం వెళ్తున్నప్పుడు ఇంకా అక్కడ నుంచి వచ్చే బోటు కూడా అసలు మస్తు అనిపిస్తుంది. వాళ్ళు మనం లైక్ ఎక్స్పీరియన్స్ థ్రిల్లింగ్ చాలా బాగా అనిపిస్తుంది అనమాట మనం పోతుంటే. మనకు ఇట్లా దారి పొడవునా అయితే చాలా బోటింగ్ పాయింట్స్ కనిపిస్తుంటాయి. అండ్ వెదర్ అయితే చాలా కూల్ ఉంది, మస్తు ఉంది వెదర్. ఇప్పుడు మేము స్టార్ట్ అయిన టైం వచ్చేసి అరౌండ్ మాకు ఒక 1 hour టైం అవుతుంది. బట్ వెదర్ మాత్రం చాలా కూల్ ఉంది. ఇక సడన్గా వర్షం కూడా స్టార్ట్ అయిపోయింది. చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడ మీరు, వర్షం చినుకులు ఇక్కడ ఈ నదిలో పడడము. వర్షం పడుతుంది. అసలు ఈ వర్షంలో బోట్ రైడ్ అసలు మస్తు అనిపించింది నాకైతే. That beach.
సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకు ముందు బీచ్ అయితే కనిపిస్తుంది, చూస్తున్నారు కదా, ఇది గోల్డెన్ శాండ్ బీచ్ అన్నమాట. ఇక్కడ తమిళనాడు, కేరళ, కిదర్ తమిళనాడు కొన్సా. సో ఇప్పుడు అక్కడ మనం విలేజ్ చూస్తున్నాం కదా దూరంగా, ఇది తమిళనాడు, సో ఇది కేరళ. సో ఇక్కడ రెండు స్టేట్స్, ఇక్కడ తమిళనాడు అండ్ కేరళ కలిసే స్టేట్ అన్నమాట. ఇప్పుడు ఈ ప్లేస్ మనం చూసింది పాయింట్. ఇక్కడ ముందు మనం చూడొచ్చు, ఇక్కడ బోట్స్ కూడా ఉన్నాయి. సముద్రం దగ్గరకు వచ్చేసినాం మనము. అవి బాగుంటాయి. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు చూస్తున్న ఈ కాటేజెస్ ఉన్నాయి కదా, ఇవి ఫ్లోటింగ్ కాటేజెస్ అన్నమాట. ఈ వాటర్ పైన ఉంటాయి ఇవి. మదర్ మేరీ స్టాచ్యూ. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు చూస్తున్న స్టాచ్యూ వచ్చేసి మదర్ మేరీ స్టాచ్యూ అన్నమాట. ఇప్పుడు మనం నెయార్ నది కూడా ప్రయాణిస్తున్నాం అనమాట. ఇక్కడ నెయార్ నదిలో ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, ఇవి ఫ్లోటింగ్ కాటేజెస్. ఇక్కడ చాలా ఫేమస్ అనమాట ఈ పువార్ ఐలాండ్లో. సో ఇవన్నీ వాటర్ పైన ఉంటుంది అనమాట. దీనికి ఛార్జెస్ వచ్చేసి అరౌండ్ 4,000 to 5,000 నుంచి అయితే స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న ప్లేస్ వచ్చి ఈ నెయ్యార్ నది సముద్రంలో కలిసే ప్లేస్ అనమాట, సంగమ స్థలం అది. మీరు క్లియర్గా చూడొచ్చు, ఇక్కడ నెయ్యార్ నది సముద్రంలో కలుస్తుంది, అరేబియన్ సముద్రంలో. ఈ నది సముద్రంలో కలిసే ప్లేస్ అనమాట ఇది. మనకు చూపిస్తున్న 16 ప్లేసెస్లో ఇదొకటి. చూస్తున్నారు కదా, ఇది ఎలిఫెంట్ లాగా అనిపిస్తుంది మనకు. ఇది ఒక రాక్ అనమాట, అది సహజసిద్ధంగా ఏర్పడ్డది అట్లా ఈ వాటర్ తాకిడికి. ఎలిఫెంట్ లాగా అనిపిస్తుంది మనం దూరం నుంచి చూస్తుంటే ఇది ఎగ్జాక్ట్గా. మనం వెళ్తున్న వాటర్ వచ్చేసి నెయ్యార్ రివర్ అనమాట. ఇక్కడ ఆ రివర్ చాలా వెడల్పుగా ఉంటుంది. సో అక్కడ మనకు అవతల కనిపిస్తుంది కదా శాండ్, అది వచ్చేసి గోల్డెన్ శాండ్ బీచ్ అనమాట. సో ఇక్కడ మనకు ఇక్కడ బీచ్ కూడా ఉంటుంది. సో ఈ నెయ్యార్ నది అక్కడ కలిసే ప్లేస్ అనమాట. సో ఇక్కడ నది అయితే చాలా వెడల్పుగా ఉంది. ఇక్కడ మీరు రైట్ సైడ్ చూస్తున్నారు కదా, ఇక ఇవి ఫ్లోటింగ్ రెస్టారెంట్స్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడొచ్చు, ఇది చిల్లీస్ సీ ఫుడ్ అనమాట, ఇది నాన్ వెజ్. సో మనకు అక్కడ ముందు ఇంకొకటి ఉంది కదా, ఇది వచ్చేసి సర్వనా భవన్ వచ్చేసి ప్యూర్ వెజిటేరియన్. సో ఇక్కడ ఫ్లోటింగ్ రెస్టారెంట్స్ కూడా చాలా ఫేమస్ అనమాట. ఇక్కడ అలాగే మొత్తం వెనుక అంతా కూడా కొబ్బరి తోట ఉంటుంది, ఐలాండ్ మొత్తం కొబ్బరి తోటతో ఉంటుంది. సో చాలా బాగుంటుంది ఈ ప్లేస్. ఈ నెయ్యార్ నది సముద్రం కలిసే దగ్గర చాలా బాగుంటుంది ప్లేస్, ఇది లొకేషన్. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా, ఇదంతా రిసార్ట్. కోకోనట్ ఐలాండ్ కూడా ఉందన్నమాట. ఈ ముందు పోతే ఇదంతా కోకోనట్ ఐలాండ్. సో ఇక్కడ కేరళ అంటేనే కొబ్బరి చెట్లు, ఇంకా వీళ్ళు వంటలలో కూడా కొబ్బరినే వాడతారు. హెల్త్ కు మంచిది, ఇంకా అంతే గట్టిగా ఉంటారు వీళ్ళు. ఇక్కడ మనమేమో ఆయిల్ ఈ ఆయిల్ తిని మనమేమో లావ్ అయిపోతున్నాం, వీళ్ళు గట్టి గుర్రి వీళ్ళ. వెనక ఉన్నాడు చూడు, జర హాయ్ బోలో బాయ్, అగో హాయ్ చెప్తాడు. సో ఇప్పుడు మనకు ఈ వ్యూ పాయింట్లలో మనం అయితే ఇప్పుడు గోల్డెన్ బీచ్ దగ్గరకు వచ్చాం అనమాట. సో ఇక్కడ గోల్డెన్ శాండ్ బీచ్. సో మనకు ఇక్కడ బోటింగ్ అన్ని పార్కింగ్ ఉంది, చూస్తున్నారు కదా. మనము కొద్దిసేపు అక్కడ బీచ్ లో ఆడుకొని రావచ్చు. ఇక్కడ గోల్డెన్ శాండ్ బీచ్ అని దానికి రీజన్ ఏంటంటే పేరు బీచ్ కి, ఇక్కడ ఉన్న ఈ మట్టి వచ్చేసి గోల్డెన్ కలర్ లో ఉంటదంట, గోల్డ్ లాగా. సో అందుకు ఇది గోల్డెన్ శాండ్ బీచ్ అని చెప్పి పేరు వచ్చింది అనమాట ఈ బీచ్ కి ఇక్కడ. సో అక్కడ మీరు ముందు చూస్తున్నారు కదా, ఇదంతా వచ్చేసి కోకోనట్ ఐలాండ్ అనమాట. అంటే మొత్తం కొబ్బరి తోట, కొబ్బరి చెట్ల తోట ఇరాక్ ఉంది అక్కడ ముందు కూడా. సో కేరళ వస్తే మనం కూడా అంత కొబ్బరి నూనెతో తిందాం ఫుడ్. ఇప్పుడు ఇక్కడ లేకుండా అయిపోయింది, అన్ని మామూలుగానే ఉన్నాయి, అన్ని పామ్ ఆయిల్తోనే నడుస్తున్నాయి. మనం గోల్డెన్ శాండ్ బీచ్కి అయితే రీచ్ అయినాము. ఇక్కడ మన బోట్ అయితే పార్క్ చేసిరు. మనకు ఒక 20-25 మినిట్స్ టైం అయితే ఇస్తారు ఇక్కడ. సో మనం ఇక్కడ బీచ్ అయితే ఎంజాయ్ చేసుకోవచ్చు. అట్లనే ఇక్కడ ఫోటో షూట్స్ అవన్నీ కూడా మనం దిగాలనుకుంటే దిగొచ్చు. ఒక 20 to 25 మినిట్స్ మనకు టైం ఇస్తారు ఇక్కడ. సో ఇక్కడ అన్ని కొబ్బరి బొండాలు, మోజులు, ఇంకా స్నాక్స్ అయితే అన్ని దొరుకుతున్నాయి. సో ఇక్కడ క్యామిల్ రైడ్ కూడా ఉంది, క్యామిల్ రైడ్ కూడా తీసుకుపోతారు. ఎక్కాలంటే ఇది కూడా ఎక్కొచ్చు. కైసాబా ఏ ఆద్మీకు 1 person కి 200 అంటారు. సో ఆ ముందు బీచ్ ఉంది. కైసా నారియల్ కైసా 70 rupees, 50 rupees. अच्छा 70 और 50.
సో ఇది గోల్డెన్ శాండ్ బీచ్ అనమాట. మనకైతే ఇక్కడ వాటర్లకు అయితే అలౌ చేస్తలేరు, ఎందుకంటే అక్కడ డీప్ ఎక్కువ ఉంది. అలాగే ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, ఇక్కడ కూడా చాలా స్లోప్ ఉంది. అండ్ మేము వెళ్ళినప్పుడు తుఫాన్ ఎఫెక్ట్ ఉందని చెప్పినారు. సో అలలు కూడా చాలా పెద్ద ఎత్తులు వస్తున్నాయి, కాబట్టి మనకైతే వాటర్లకు అయితే ఎవరినైతే అలౌ చేయలేరు. అక్కడంతా బ్యారికేడింగ్ వేసేసారు అనమాట. సో మనం ఇక్కడ బీచ్ అయితే దూరం నుంచే చూసుకోవాలి, జస్ట్ ఫొటోస్ వీడియోస్ అయితే తీసుకోవాలి, కానీ లోపల వాటర్లో మాత్రం వెళ్ళి ఆడుకోవడానికి లేదు. అలాగే ఇలాంటి వాటర్ రైడ్స్ కూడా లేవు ఇక్కడ. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం గోల్డెన్ శాండ్ బీచ్ అయితే చూసుకున్నాము. అక్కడ నుంచి ఇప్పుడు మనం ముందుకు వెళ్తున్నాము ఏవిఎం ఫారెస్ట్ అంట, అంటే షూటింగ్ ప్లేస్ అవుతుంది అంట, చూపిస్తాను ఇప్పుడు మీకు. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి మనం వెళ్ళే ప్లేస్ వచ్చి ఏవిఎం ఫారెస్ట్ అంట. షూటింగ్ ప్లేసెస్, మూవీ షూటింగ్స్ అయితే అంటే ఈ ప్లేస్ లో చాలా. ఇప్పుడు మనము గోల్డెన్ శాండ్ బీచ్ చూసుకొని అయితే మళ్ళీ మనం స్టార్ట్ అయ్యాం అనమాట. మనకు వచ్చిన రూట్ కాకుండా వేరే రూట్ తీసుకొని వెళ్తారు. ఇప్పుడు మనం వెళ్తున్న రూట్ వచ్చేసి ఏవిఎం ఫారెస్ట్. ఇక్కడ మనకు మొత్తం కొబ్బరి తోటలు అవన్నీ ఉంటే, అట్లనే మూవీ షూటింగ్ లొకేషన్ అనమాట. ఇక్కడ ఈ ఏరియాలో ఇంకా ఎక్కువ షూటింగ్స్ అయినంట మూవీస్వి. ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నది ఇది మ్యాంగ్రూవ్ ఫారెస్ట్. మ్యాంగ్రూవ్ ఫారెస్ట్ అంటే మాడ అడవులు. ఇది ముఖ్యంగా తుఫాన్ వంటి తీవ్రమైన వాతావరణ సమయంలో మనకు ఈ కోతని తగ్గిస్తుంది అనమాట. అలాగే సమీపం జనావాసం ఉంటుంది కదా, జనావాస ప్రాంతాలకు రక్షించడంలో ఇది సహాయపడుతుంది మ్యాంగ్రూవ్స్ మనకి. ఒక సైడ్ ఏమో మ్యాంగ్రూవ్ ట్రీస్, మరి ఇంకొక సైడ్ ఇటు చూస్తేనేమో మనకు మొత్తం కొబ్బరి చెట్లు, కొబ్బరి తోట. చాలా యూనిక్ ఎక్స్పీరియన్స్ అసలు ఇది. ఇక్కడ మనకు అన్నీ కవర్ చేసినాం మనం. మదర్ మేరీ స్టాచ్యూ, అలాగే ఎలిఫెంట్ రాక్, గోల్డెన్ శాండ్ బీచ్, ఈ నేయార్ నది, అలాగే మనం ఐలాండ్, ఆ కెనాల్స్ మనం ఉన్నాయి కదా, చాలా బాగుంటుంది. నారో కెనాల్స్, ఆ నారో కెనాల్స్ నుంచి సో మనం వెళ్ళే రూట్ కూడా డిఫరెంట్ రూట్ నుంచి తీసుకెళ్తారు. వచ్చిన రూట్ కాకుండా మనం రిటర్న్ వెళ్ళేటప్పుడు వేరే రూట్ నుంచి తీసుకెళ్తారు. అది ఇంకా చాలా బాగుంటుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా మీరు చూడొచ్చు నారో కెనాల్స్, సరౌండింగ్ అంతా కూడా చెట్లు అవన్నీ ఉన్నాయి. జస్ట్ మనం ఈ కెనాల్ అయితే ఎంత నారో ఉంది ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా. మనం ముందుకు వెళ్తే ఇంకా చాలా బాగుంటుంది. మొత్తం చెట్లతో మనకి ఇట్లా కవర్ చేసేసారు. చూస్తున్నారు కదా, ఈ ప్లేస్ అయితే ఇంకా అసలు అవసరం. మెయిన్ మూవీ షూటింగ్స్ లొకేషన్ అంతా ఇక్కడనేనంట. ఈ ఏరియాలోనే ఎక్కువ షూటింగ్స్ అవుతుంట మూవీస్వి. సో చూస్తున్నారు కదా, ఇగో ఇప్పుడు ఎట్లా టచ్ అయింది చూడు ఇది పడవ. సో ఇక్కడ డీప్ ఉందన్నమాట ఇక్కడ అన్ని. సో ఇగో ఇక్కడ మూవీ షూటింగ్ లొకేషన్స్ అనమాట. ఇదంతా డీప్ ఉంది ఫారెస్ట్. ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు ఇక్కడ ఎంతో నేరో ఉందో ఇక్కడ, ఎందుకంటే ఒక బోట్ వస్తే ఇంకొక బోట్ సైడ్ జరగడానికి కూడా లేదు, అంత నేరో ఉంది. అలాగే ఇక్కడ చెట్లు కూడా అన్ని చాలా కిందికి ఉన్నాయి, దగ్గరగా ఉన్నాయి. అమేజింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అని చెప్పాలి అసలు. ఈ పువార్ బ్యాక్ వాటర్స్, ఈ పువార్ ఐలాండ్ ఇట్లా సో మన మ్యాంగ్రూవ్ ఫారెస్ట్ ఈ ట్రిప్ అయితే అయిపోయింది. 2 hours అన్నారు, 2 hours టైం పట్టింది. మ్యాక్సిమం అయితే అన్ని మనం అయితే చూసేసి వచ్చినాము. ఈ పువార్ బోటింగ్ అమేజింగ్ అసలు. పీస్ఫుల్ అట్మాస్ఫియర్ అండ్ యూనిక్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఐలాండ్, మ్యాంగ్రూవ్స్, బీచ్ అన్నీ ఒకే చోట ఎక్స్పీరియన్స్ చేయొచ్చు. మరి మీరు ఎప్పుడైనా కేరళ ట్రిప్ ప్లాన్ చేస్తే ఈ ప్లేస్ అస్సలు మిస్ అవ్వద్దు. అండ్ హోప్ మీ అందరికీ నా వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నా. మరి లేట్ చేయకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి షేర్ చేయండి. బాయ్.